CHSI ओडिशा द्वादश श्रेणी विकल्प ओडिया समाधान अध्याय 19 अलंकार। ओडिशा राज्य बोर्ड CHSI ओडिशा द्वादश श्रेणी विकल्प ओडिया समाधान अध्याय 19 अलंकार पाठ्यपुस्तक व्यायाम प्रश्न और उत्तर। 2 द्वितीय वर्ष ओडिया विकल्प अध्याय 19 अलंकार प्रश्न उत्तर। क एक नंबर विशिष्ट गोटिए वाक्य बा शब्दरे उत्तरमूलक प्रश्नवली। 1 साहित्य रे अलंकार कहिले क न बुझ। उ काव्य कविता को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्षक उपादानर प्रयोजन हुए बा व्यवहार करा जाए ताहाकु अलंकार कुहा जाए। 2 साहित्य रे अलंकार मुख्यतः केते प्रकार उल्लेख कर। उ साहित्य रे व्यवहृत बा अलंकार 2 प्रकारर, सेही दुईटी हेउछि शब्दालंकार और अर्थालंकार। 3 शब्दालंकार काहाकु कुहा जाए। उ शब्दर वैचित्र्य कारक धर्म को शब्दालंकार कुहा जाए। 4 अर्थालंकार काहाकु कुहा जाए। उ जेउ अलंकार द्वारा काव्य रे व्यवहृत शब्दर अर्थ सौंदर्य तथा चित्ताकर्षक होइथाए ताहाकु अर्थालंकार कुहा जाए। 5 अनुप्रास अलंकारर संज्ञा निर्देश कर। उ वाक्य मध्यरे एक प्रकार व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कुहा जाए। 6 छेकानुप्रास अलंकार काहाकु कुहा जाए। उ अनेक व्यंजन वर्णर साम्य रही क्रमानुसारे थरे मात्र पुनरावृत्ति हेले ताहा छेकानुप्रास हुए। 7 वृत्त्यनुप्रास अलंकार काहाकु कुहा जाए। उ जेबे वाक्य मध्यरे एक किंबा एकाध व्यंजन वर्ण क्रमानुसारे बा क्रम न थाई बारंबार आचरी हुअन्ति ताहा वृत्त्यनुप्रास हुए। 8 श्रुत्यानुप्रास अलंकार क न। उ जेउंठी कंठ ताळु मूर्धा ओष्ठ और दंत प्रभृति उच्चारण स्थानमानंकरे एकत्र उच्चार्य हेतुक व्यंजनर सादृश्य परिलक्षित हुए ताहा श्रुत्यानुप्रास हुए। 9 लाटानुप्रास अलंकार क न। उ जेउंठारे बारंबार व्यवहृत शब्द अर्थगत साम्य रक्षा करी भिन्न भिन्न अभिप्रायर द्योतक हुअन्ति ताहा लाटानुप्रास हुए। 10 अन्यानुप्रास अलंकार काहाकु कुहा जाए। उ पद्यरे अंतवर्ण और उपांत स्वरर समता रही पुनः पुनः उच्चारण हेले अन्यानुप्रास हुए। 11 जमक अलंकार कहिले क न बुझ। उ भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर पुनरावृत्ति को यमक कुहा जाए। 12 आद्ययमक अलंकार काहाकु कुहा जाए। उ पादर आद्यरे जमक रहिले आद्य जमक हुए। 13 मध्ययमक अलंकार काहाकु कुहा जाए। उ पादर मध्यरे जमक थिले मध्ययमक अलंकार हुए। 14 प्रांतयमक अलंकार काहाकु कुहा जाए। उ पदर प्रांतरे जमक रहिले अंत्य बा प्रांत जमक अलंकार कुहा जाए। 15 मालयमक अलंकार क न। उ कुहा जाए जेउठारे नकारात्मक ऊर्जा रही थाए सेठारे केबे भी मां लक्ष्मी बास करंती नाही कि सेठी कौनसी उन्नति होई न थाए। 16 सर्वयमक अलंकार क न। उ पदर सर्वत्र जमक रहिले सर्वयमक बा महायमक अलंकार हुए। 17 शलेष अलंकार क न उल्लेख कर। उ जेउ स्थलरे गोटिए शब्द थरे मात्र व्यवहृत होई 2 बा तहिंरु क अर्थ प्रकाश करुथाए सेठारे शलेष अलंकार हुए। 18 शलेष अलंकार केते प्रकार ओ क न लेख। उ शलेष अलंकार 3 प्रकारर यथा अभंग सभंग भंगाभंग। 19 उपमा अलंकार काहाकु कुहा जाए। 20 उपमेय काहाकु कुहा जाए। उ काव्य कवितारे जेउ प्रकृत वर्णनीय वस्तु को तुलना दिया जाय थाए ताहाकु उपमेय कुहा जाए। 21 उपमान काहाकु कुहा जाए। उ काव्यरे प्रकृत वस्तु को जहा सहित तुलना करा जाए ताहाकु उपमान कहंती। 22 उपमावाचक शब्द क न उल्लेख कर। उ उपमावाचक शब्द यथा परि तुल्य सदृश प्राय इत्यादि उपमावाचक शब्द बा सादृश्यवाचक शब्द। 23 साधारण धर्म क न। उ रमणीय बर्भुल इत्यादि। 24 मालोपमा काहाकु कुहा जाए। उ जेउठारे गोटिए उपमेय सहित अनेक उपमान दिया जाए सेठारे मालोपमा अलंकार हुए। 25 पूर्णोपमा काहाकु कुहा जाए। उ जेउठारे उपमेय उपमान उपमा वाचक शब्द और साधारण धर्मर स्पष्ट उल्लेख थाए सेठारे पूर्णोपमा हुए। 26 लुप्रोपमा काहाकु कुहा जाए। उ जेउठारे उपमान उपमेय साधारण धर्म और सादृश्यवाचक शब्दमानंक मध्यरु गोटिकर बा दुईटीर लोप होइथाए ताहाकु लुप्रोपमा कहंती। 27 रूपक अलंकार क न उल्लेख कर। उ उपमान और उपमेयर अभेद कथन को रूपक अलंकार कुहा जाए। 28
ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର କହିଲେ କ ନ ବୁଝ ଉ ଯେଉଁଠାରେ ଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆରୋପ କରାଯାଇ ତାହାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 29 ନିରଙ୍ଗରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ ଅଥବା ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 30 ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର। ଉ ଯେଉଁଠାରେ ଆରୋପ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆରୋପର ହେତୁ ହୁଏ ସେଠାରେ ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 31 ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉ ଉପମାନଠାରୁ ଉପମେୟର ଅଥବା ନ୍ୟୁନତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 32 ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 33 ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉ କାରଣ ନ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 34 ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଉ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। 35 ପଦର ସର୍ବତ୍ର ଯମକ ରହିଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉ ସର୍ବୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 36 ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ। 37 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧ୍ୱକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୋଗ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉ ସଳେଷ ଅଳଙ୍କାର। 38 ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନର ସାଦୃଶ୍ୟ କତ୍ତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। 39 ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର କ ଉପମାନ ଥିଲେ କେଉଁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଉ ମାଳୋପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। 40 ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥନକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଉ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। 41 କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 42 ଉପମାନଠାରୁ ଉପମେୟର କଥ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 43 ନିମ୍ନଲିଖ ପଦର ଅଳଙ୍କାର ନିରୂପଣ କର। କ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଉ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଖ କଷ୍ଟ ମହିଧର କଣ୍ଟକ କଳମସ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ। ଉ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧରା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଉ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର। ଘ ନୀଳିମାରେ ବାମା ଚାରୁ କେଶପାଶ ତ ନୀଳ ବିଚିକୁ କଲା ଉପହାସ। ଉ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର। ମ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇଗୁହା ଗତ ନୀଳ ଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଉ କ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଚ ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଉ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ସଳେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଛ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ। ଉ ମଧ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଜ ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଉ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଝ ଭବ ତଳେ ବିଭୁଦୟା ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ଧଉଳି ଦର୍ପଣ ଦୟାସ୍ରୋତ ସ୍ୱତୀ। ଉ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ନ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ରହିଛି ଚାରୁ କୁଟୀର ବାଳେ ତୁଷାର ବୃଷ୍ଟି କି ହୋଇଛି ନବ ତମାଳ ଦଳେ। ଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଖ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ। 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। 1 ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ସହ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ଉ ଅନୁପ୍ରାସ ଏକ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଶ୍ରୁତିମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲକ୍ଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଦୁଇଟିଯାକ ପାଦରେ କ ର ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହିଟିରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ଏପରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। 1 ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବହୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି କ୍ରମାନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତ ହେଲେ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ନବ କଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବା ମତ୍ତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରୀ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ର ଓ ର କ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଏହା ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 2 ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ଯେବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କ ଓ
ର ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 3. ଶ୍ରୁତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ସାଧାରଣତଃ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଦନ୍ତ, ଓଷ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ଆବୃଦ୍ଧିକୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ ହେତୁ ଏହାର ନାମ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଉଦାହରଣ, ପର ପରଜାଙ୍କ ବିତ୍ତ ହରିଲେ ବଲେ ସୁର ସୁରଦ୍ବେଷ ତ୍ରାସେ ବିରସ ହେଲେ। ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଷ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅ, ଓ, ବ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ସ ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରୁତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 4. ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଏହା ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଷ୍ଟ ମହିଧର ମହିଧର କଣ୍ଟକ କଳମଶ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ ରସ କଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ମହିଧର, ବାରଣ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାରୁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 5. ଅନ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ପାଦର ଅନ୍ତବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ର ସମତା ରହି ଆବୃତ୍ତ କରାଗଲେ ଅନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ତା ନାମ କାମ ଆୟଭ ରହେ କି ସେ ହେଲେ ବାମ। ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅନ୍ତଃ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମ ର ଉପାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଓ ଅ ସହ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 2. ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଯମକ ଅଳଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ଉ ଯମକ ଏକ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। କବିତାରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ଶବ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର। ନିମ୍ନମତେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇ 4 ପ୍ରକାର ଯମକ ବିଷୟରେ ସୂଚେଇ ଦିଆଯାଉଛି। କ ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀ ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିର ଆଦ୍ୟରେ ବରଜୀବ ରସେ ବରଜୀ ବରସେ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ବରଜୀବ ରସେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋରସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ବରଜୀ ବରସେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏକାଧ୍ୱବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଥାଇ ଶବ୍ଦ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିରୁ ଏଠାରେ ଆଦ୍ୟୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଖ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ତିରେ ମଝିରେ ନଳିନୀ ଓ ନଳିନୀ ଶବ୍ଦଟି ରାଜକନ୍ୟା, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଏପରି 3ଟି ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କତିରେ ଭ୍ରମରେ ଶବ୍ଦଟି ମଝିରେ ଭଅନ୍ର ଭୁଲରେ ଭଉନ୍ରିବତ୍ ଏ ପ୍ରକାର 3ଟି ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପାଦ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥ୍ରୁ ମଧ୍ୟୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଗ ସରବେ ନାଚିଲେ ସଲିଳେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାସେ ସଲିଳେ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ତିରେ ଶେଷରେ ବା ପ୍ରାନ୍ତରେ ସଲିଳେ ସଲିଳେ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଓ ଜଳରେ ଲୀଳାର ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥ୍ରୁ ପ୍ରାନ୍ତୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଅହି ମକର ତାପ ନାସେ ଶୋଭାସାରସ ଚକ୍ରେ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ପାଦର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏହି କତିରେ ସର୍ବୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସର୍ପ, ମଗରମାଛ, ପଦ୍ମସମୂହ ଅର୍ଥରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାରସମଣ୍ଡଳୀ ବା ହଂସପ କୁ ବୁଝାଉଛି। ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦମେଳି ଶାବ୍ଦିକ ଚମତ୍କାରିତା। 3. ଶଳେଷ ଅଳଙ୍କାରର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ଉ ଶଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷଣ ଶଳେଷ ଏକ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଏଥରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥରେ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱିତ୍ୱ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତ୍ୱ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ବା ଶବ୍ଦକୁ ଶଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଚାତୁରୀର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଶଳେଷ ଅଳଙ୍କାର 3 ପ୍ରକାରର ଯଥା 1 ସଭଙ୍ଗ, 2 ଅଭଙ୍ଗ, 3 ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ବା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ ହୁଏ। ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦବିତ୍ୱ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଅଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ ହୁଏ। ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଓ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦବିତ୍ୱ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ବାବୁ ନାକସିଣୀ ଦାନ ଏ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ନାକସିରି ଦାନ ଏ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସିରି ଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାସିକା ଛେଦନ କରିବା। ଶବ୍ଦଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି 2ଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଏଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବିହର କାନନ କର ପଦଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଦ୍ୱୈତାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କାନ ହରଣ କର ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ନାହିଁ। ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟିରେ ସଭଙ୍ଗ ସଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅଭଙ୍ଗ ରୀତିରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସଭଙ୍ଗ ରୀତିରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ସମୁଦାୟ କବିତା ପଲ୍ଲୀଟି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ସଳେଷ ଅଳଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। 4. ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ସମାନ ଧର୍ମ ଥିବା ଭିନ୍ନଜାତୀୟ ବସ୍ତୁରୁ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉପମା ସାଦୃଶ୍ୟ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ତାହା ଉପମେୟ। ଉପମେୟକୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ଉପମାନ। ଯେଉଁ ଗୁଣ ବା ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତୁଳନା ହୁଏ ତାହା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ସୂଚିତ ବା ପଦକୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଥା ତଥା ଯେନେ ତେନେ ଯେପରି ସେପରି ଆଦି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚାରୋଟି ଉପାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା, ଲୁଜୋପମା ଓ ମାଲୋପମା ଏପରି ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1. ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଯେଉଁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଚାରୋଟିଯାକ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଉପାଦାନ ଥାଇ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଶରତ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଶରତ କବିତାରେ ଶରତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ମେଘ। ତେଣୁ ମେଘ ହେଲା ଉପମେୟ। ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘକୁ କବି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବୋଇତ ହେଉଛି ଉପମାନ। କାରଣ ଅଧିକ ଭାସିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣଧର୍ମୀ ବସ୍ତୁ ହେଲା ବୋଇତ। ମେଘ ବାୟୁରେ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ ବୋଇତ ଜଳରେ ଭାସେ। ଜଳ ସହିତ ହିଁ ଭାସିବା ଗୁଣ ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭାସିବା, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯଥା। ଅତଏବ ଏଠାରେ ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବା ଗୁଣ ଏବଂ ଉପମାବାଚକ ଚିହ୍ନ ବିଦ୍ୟମାନ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର। ଲୁସ୍ତୋପମା ଅଳଙ୍କାର ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବା ଏକାଧ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଯଦି ଲୁପ୍ତ ରହେ ତେବେ ତାହାକୁ ଲୁପ୍ତୋପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଅଦୃଶ୍ୟ ସୋମଫୁଲ ଭିତରେ ବାସ ସାତ୍ୱିକର ନଥାଏ ନାମେ ପ୍ରଜାସ। ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ରାଧାନାଥ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ, ସୋମଫୁଲ, ଉପମାନ, ସାତ୍ୱିକ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଲୁପ୍ତ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ, ମହନୀୟତା ଲୁପ୍ତ। ଏଣୁ ଏହା ଲୁପ୍ତୋପମା ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ସାର୍ଥକ ଉଦାହରଣ। ମାଳୋପମା ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ପାଇଁ ଏକାଧ୍ୟକ ଉପମା ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ମାଳୋପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ବା ଆତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ହେଉ ଅବଳା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯିଏ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। କବି ଏହାକୁ ଏକାଧ୍ୟକ ଉପମାନ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଯେପରି ରବିକିରଣରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇ ଆକାଶରେ ମିଶିଯାଏ, ଜୀବାତ୍ମା ଯେପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶି ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦିଏ, ଯେପରି ଚପଳା ବା ବିଜୁଳି ନୀଳମେଘ ଅଙ୍ଗରେ ଚମକି ଉଠି ପୁଣି ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେପରି ଅବଳା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୁପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ପାଇଁ ଏକାଧ୍ୟ ଉପମାନର ପ୍ରଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଳୋପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। 5. ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଦାହରଣ ସହ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦକତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଉପମେୟଠାରେ ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯଥା 1. ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ, 2. ସାଙ୍ଗ ରୂପକ, 3. ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। 1. ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଆଶା ପାରିଜାତ ଫୁଟିବ ହୃଦ ନନ୍ଦନ ବନେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତ କର୍ମ ସୌରଭ ବ୍ୟାପିଯିବ ଭୁବନେ। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆଶାକୁ ପାରିଜାତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରୁ ହୃଦୟରେ ନନ୍ଦନବନର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। 2. ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଉପମାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଆରୋପିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକତା ର ଉପମାତା କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା କେତେ ହେଁ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା କୁମତି ଗୁଆନର କେବଳ ବୈମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କବିତା ରେ ବନିତା ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କବିଙ୍କୁ ତା ର ପିତା କହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତା ର ଉପମାତା ପାଠକଙ୍କୁ ତା
ର ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଗୁଆନ ର ମୂର୍ଖ କୁତା ର ବୈମାତ୍ରେୟ ଭାବରେ ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ସାଙ୍ଗରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। 3 ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଭବତଳେ ବିଭୁଦୟା ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ଧଉଳି ଦର୍ପଣ ଦୟାସ୍ରୋତ ସ୍ୱତୀ ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଦୟା ନଦୀରେ ବିଭୁଦୟାର ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। 6 ଉପମା ଓ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦର୍ଶାଅ। ଉପମା ଓ ରୂପକ ଉଭୟ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଉଭୟରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥା ହୁଏ। ମାତ୍ର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଏ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପମାନର ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ଗୁଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଉପମା ଓ ରୂପକ ଉଭୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଥାଏ। ଉପମାରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ରୂପକରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଓ ଉଭୟ ଭିତରେ ଅଭେଦ କଥନକୁ କବିମାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଉପମା ଅଙ୍କାରରେ ଯଥା ତଥା ଆଦି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥାଏ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ପ୍ରାୟ ପରି ଭଳି ସମ ଯେନେ ଆଦି ରୂପକ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଅଭେଦ କଥନର ଢଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରୂପକ ପରମ୍ପରିତ ନିରଙ୍ଗ ଓ ସାଙ୍ଗରୂପକ ଏପରି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଯୋଗ ଅପ୍ରଯୋଗକୁ ନେଇ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଲୁପ୍ତୋପମା ମାଳୋପମା ଏପରି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧରାମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଶରତ ମଧୁସୂଦନ। ଏଠାରେ ମେଘ ଉପମେୟ ଏଠାରେ ବୋଇତ ଉପମାନ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଭାସିବା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଥା। ସୁତରାଂ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଥା ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାସିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରର ଧରାମେଘ ଓ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ବୋଇତ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ଭିତରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ଉପମାସୂଚକ ଧର୍ମ ସବୁର ଉପସ୍ଥିତି ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଶା ପାରିଜାତ ଫୁଟିବ ହୃଦ୍ ନନ୍ଦନ ବନେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କର୍ମ ସୌରଭ ବ୍ୟାପିଯିବ ଭୁବନେ। ମଧୁସୂଦନ। ଏଠାରେ ଆଶାକୁ ପାରିଜାତ ଓ ହୃଦୟକୁ ନନ୍ଦନର ବନ ରୂପେ ଅଭେଦ ଢଙ୍ଗରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। 7 ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟତିରେକ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ କଥନଧର୍ମୀ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଉପମାନଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧ୍ୟା ଅଥବା ନ୍ୟୁନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଅଥବା ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଉପମାନଠାରୁ ଉପମେୟର ବା ଉତ୍କର୍ଷ ଅଥବା ନ୍ୟୁନତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ନୀଳିମାରେ ବାମା ଚାରୁକେଶ ପାଶ ତ ନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଠାରେ ଉପମାନ ଚିଲିକାର ନୀଳ ବିଚି। ଉପମେୟ ନାୟିକା ପଦ୍ମାବତୀର କେଶପାଶ। ଉପମେୟ କେଶପାଶ ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ର ଉତ୍କର୍ଷ ଗୁଣରେ ଚିଲିକାର ନୀଳବିଚି କା ଉପହାସ କରୁଛି। ଉପମାନଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପକ୍ତିଟିରେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। 8 ସଂଜ୍ଞା ଲକ୍ଷଣ ଓ ଉଦାହରଣ ସହ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ବୁଝାଇ ଦିଅ। ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର କାରଣ ନ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ କେ ବୋଲଇ ମୁହିଁ ଅଟଇ ପୁଲିସ ବିନା ମେଘେ ସୃଜି ପାରଇ କୁଳିଶ। ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କାରଣ ମେଘ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି କୁଳିଶ ସୃଜିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାରୁ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। 9 ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏହା 2 ପ୍ରକାର ଯଥା 1 କ୍ଷା 2 ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। 1 କ୍ଷା ଯେଉଁଠାରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କି କିବା ଅବା ବା ସତେ ଯେପରି ଯେନେ ସିନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ବାଚ୍ୟାତ୍ମକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଚୁମ୍ବି ଚରଣକୁ ଚିକୁରରାଜି ଦୋଳେ ଚରମେ ମଦନ କେତନ ଉଡ଼ୋଇ କିବା ଶୋଭା ଆଶ୍ରମେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ନାୟିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ର ଚିକୁରରାଜି କେଶଗୁଚ୍ଛ କୁ ମଦନ କେତନ ଓ ଚରମ ବାଚ୍ୟକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। 2 ପ୍ରତୀୟମାନ ଉକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଯେଉଁଠାରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଉହ୍ୟ ରହି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ନହେଲେ ଏ ଘନକୁନ୍ତଳା ଘନ ସହିତ ତାରା ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଧରାରେ ବହିଯାଉଛି ଧାରା। ତପସ୍ୱିନୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଉପମେୟ ଘନକୁନ୍ତଳା ସୀତା ଅଙ୍କୁ ଉପମାନ ଘନ ସହିତ ତାରା ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଅଳଙ୍କାରର ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କରୋତି ଇତି ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କାବ୍ୟକୁ ଅଳଙ୍କୃତ ବା ସୁଶୋଭିତ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର। ସେହିପରି ଅଳଙ୍କ୍ରିୟତେ ଅନେନ୍ ଇତି ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କୃତ ବା ଭୂଷିତ କରାଯାଏ, ତାହା ଅଳଙ୍କାର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ଶୋଭାକରାନ୍ ଧର୍ମାନ୍ ଅଳଙ୍କାରାନ୍ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ କାବ୍ୟର ଶୋଭା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ, ତାହା ହିଁ ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାର। ସଂଜ୍ଞା। ଯାହା ମଣ୍ଡନ କରେ ତାହା ଅଳଙ୍କାର। ଶରୀର ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଭୂଷିତ ତାହା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଯାହା ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ କରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନକୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ଓ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ପଦର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହାକୁ ଶୁଣି ବୁଝି ପାଠକ ମନ ଆମୋଦିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଖ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। କ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅନୁପ୍ରାସ ଯମକ ଓ ସଳେଶ ପ୍ରଭୃତି ଏକ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଏକ ଅନୁପ୍ରାସ। ଅନୁପ୍ରାସ ଏକ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଶ୍ରୁତିମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲକ୍ଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଦୁଇଟିଯାକ ପାଦରେ କ ର ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହିଟିରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ଶ୍ରୁତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ରାଟାନୁପ୍ରାସ ଓ ଅନ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଭେଦରେ ବିଭକ୍ତ। ଏକ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବହୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି କ୍ରମାନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ ହେଲେ ଛେନାକୁପ୍ରାନ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଦେଖି ନବ କଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବା ମତ୍ତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରୀ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ର ଓ ର କ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। 2 ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ଯେବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କ ଓ ର ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 3 ଶ୍ରୁତ୍ୟନୁପ୍ରାସ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦନ୍ତ ଓ ଓଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ପର ପରଜାଙ୍କ ବିଭ ହରିଲେ ବଳେ ସୁର ସୁରୋଦ୍ବେଷ ତ୍ରାସେ ବିରସ ହେଲେ। ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଷ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ପ ଓ ବ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଦତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ସ ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରୁତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 4 ରାଟାନୁପ୍ରାସ ଏହା ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ରାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ କଷ୍ଟ ମହିଧର ମହିଧର କଷ୍ଟକ କଳମସ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ। ରସ କଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ମହିଧର ବାରଣ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 5 ଅନ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ପାଦର ଅନ୍ତବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ର ସମତା ରହି ଆବୃତ୍ତ କରାଗଲେ ଅନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ତା ନାମ କାମ ଆୟତ୍ତ ରହେ କି ସେ ହେଲେ ବାମ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅନ୍ତଃ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମ ର ଉପାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଓ ଅ ସହ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 2 ଯମକ। ଯମକ ଏକ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଏହି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରରେ ସମାନ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଘଟିଥାଏ, ସୁତରାଂ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ବରଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀ ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଏଠାରେ ବରଜୀବ ରସେ ବରଜୀ ବରସେ ସମୋଚ୍ଚାରଣର ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି।
ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବରଜୀବ ରସେ ଅର୍ଥ ବରଜୀବ ବା ଗାଈର ରସକୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ବୁଝାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବରଜି ବରସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଜନ କରି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ମନେରଖ, ଏହି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମାଳ ଯମକ ଓ ସର୍ବ ଯମକ। 1. ଆଦ୍ୟ ଯମକ। ପାଦର ଆରମ୍ଭରେ ଯମକ ରହିଲେ ତାହାକୁ ଆଦ୍ୟ ଯମକ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ବିପଦ ବିପଦ ଚଞ୍ଚୁ ଘାତରେ ବିହାନ୍ତେ ବିରସେ ବିରସେ ତମ କାମସର କୃତେ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ବିପଦ ଓ ବିପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଥିବା ବିରସେ ବିରସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ। ମାତ୍ର ବିପଦର ଅର୍ଥ ବିପତ୍ତି, ବିପଦର ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀର ପାଦ ଏବଂ ବିରସେର ଅର୍ଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର, ବିରସେର ଅର୍ଥ ମନଦୁଃଖରେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେବାରୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଏହା ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। 2. ମଧ୍ୟୟମକ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ବ୍ୟାକୁଳ ସଲିଳ, ଚର ସଲିଳ ତେଜିଲେ ବାଡ଼ ଲେଖା ଲେଖାଚିତ୍ର ଭାବକୁ ଭଜିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଲିଳ ର ଅର୍ଥ ଜଳ ଏବଂ ସଲିଳ ର ଅର୍ଥ କ୍ରୀଡ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲେଖା ର ଅର୍ଥ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଲେଖା ର ଅର୍ଥ ଲେଖାଯାଇଥିବା। ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଏହା। 3. ପ୍ରାନ୍ତୟମକ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଦର ଶେଷରେ ଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ ହୀରକର ଉତ୍ସ ଉଠିଲା ସଲିଳେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଲିଳେ ର ଅର୍ଥ ଜଳରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସଲିଳେ ର ଅର୍ଥ ଲୀଳା ସହିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାନ୍ତୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 4. ମାଳୟମକ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦସମୂହ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ମାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଥିଲେ ମାଳୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ବୃହଭାନୁ ଭାନୁ ଭାନୁ ପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ ବୃତ ତମାଳମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଜହି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଭାନୁ ଓ ମାଳ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଳୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। ବୃହଭାନୁ ଅଗ୍ନି, ଭାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାନୁପ୍ରଭା କିରଣ, ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ, ମାଳ ସମୂହ, ମାଳତୀ ଲତା ବିଶେଷ। 5. ସର୍ବୟମକ। ପଦର ସମସ୍ତ ପାଦରେ ସମାନ ସମାନ ଶବ୍ଦ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସର୍ବୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ଅହି ମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସଚକ୍ରେ ଅହିମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସଚକ୍ରେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅହି, ସାପ, ମକର, କୁମ୍ଭୀର, ତାପ, ଦୁଃଖ, ସାରସ, ପଦ୍ମ, ଚକ୍ରେ ସମୂହରେ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଅହିମକର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପ, ଉଷ୍ମତା, ସାରସ, ହଂସ, ଚକ୍ର, ଚକ୍ରବାକ ଆଦି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବୟମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 3. ଶଳେଷ। ଶଳେଷ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଶଳେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ମନେରଖ, ଶଳେଷ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ କଳିଷ୍ଠପଦ କୁହାଯାଏ। ଷଳିଷ୍ଠପଦର ଅର୍ଥକରଣ ଭଙ୍ଗୀକୁ ନେଇ ଏହି ଅଳଙ୍କାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଅଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ ଓ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ। ଉଦାହରଣ, ବାବୁ ନାକସିରିଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ନାକସିରି ଓ ଦାନ ପଦ 2ଟି କ୍ଲଷ୍ଟପଦ। ଏ ପଦ 2ଟି ଅଭଙ୍ଗ ନଭାଙ୍ଗି ରୂପେ 2ଟି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। 1. ଅଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ କାହା ମୁଖ ତୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନରେ ତାପରା ରସିବୁ ଅବା କାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ମନ୍ଦାକ୍ଷ ଲଜ୍ଜା, ମନ୍ଦାକ୍ଷ ସଂକୁଚିତ ନେତ୍ର, ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନରେ, ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ମନ୍ଦାକ୍ଷ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଧ୍ୟାନ ଶବ୍ଦ ଅଭଙ୍ଗ ଭାବେ 2ଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଅଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 2. ସଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ସଭଙ୍ଗ ଶଳେଷ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ମଧୁପର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେରେ ପଦ୍ମାକାରର ମଣ୍ଡନତା ସର୍ଭେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କବି ଯଦୁମଣି। ମଧୁପର ବିଷ୍ଣୁ, ଅଙ୍କର ପଦ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ସେରେ ଥିବାବେଳେ ପଦ୍ମାକାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନ କରେ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି।
ଏଠାରେ ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅର୍ଥ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। 3 ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ରଚନାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସଭ୍ୟଙ୍ଗ ଉଭୟ ଶ୍ଳେଷ ଥାଏ ଓ ଦ୍ୱିବିଧ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପଦର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ନାକସିରି ଏବଂ ଦାନ ପଦ ଦୁଇଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ନାକସିରି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ନାସିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦାନ ଦେବା ଏବଂ ଛେଦନ କରିବା ପଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଥିବା ବିହର ଓ କାନନ ପଦ ଦ୍ୱୟକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହି ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅଭଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଅର୍ଥ ହେଲା କାନନରେ ବିହାର କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ସଭଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ବି ହର କାନ ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଅର୍ଥ ହେଲା କାନକୁ ଛେଦନ କର ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ନାହିଁ। ଖ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ସୃଷ୍ଟି ତାହା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ଭିଭିଭୂମି ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବା ଭାବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଉପମା ରୂପକ ବ୍ୟତିରେକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉପମା ସମଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉପମାର ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଉପମେୟ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ଉପମେୟ। ଉପମାନ ଯାହା ସହିତ ଉପମେୟକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ଉପମାନ। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ ତାହା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦ। ଯଥା ପ୍ରାୟ, ପରି, ଯଥା, ତଥା, ଯେନେ, ଯେସନ୍, ତୁଲ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ମୁଣ୍ଡି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ମୁହଁ ତୁଳନୀୟ, ତେଣୁ ଏହା ଉପମେୟ। ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ପରି ଶବ୍ଦ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଯାହା ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା 1 ପୁଣ୍ଡୋପମା, 2 ଲୁପ୍ରୋପମା, 3 ମାଳୋପମା। 1 ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଯେଉଁଥିରେ ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଧର୍ମର ପ୍ରଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ଉପମେୟ, ବୋଇତ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଉପମାନ, ଭାସିବା, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଯଥା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସିବା ପରି ଆକାଶରେ ଧଳା ମେଘ ଭାସୁଛି। 2 ଲୁପ୍ତୋପମା ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଲୁପ୍ତୋପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଯେତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ନୃପତିଗଣ ତୁଳାରାଶି ଅଗ୍ନି ଆମ୍ଭ ସାୟକ ଜାଣ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଉପମେୟ, ନୃପତିଗଣ, ଉପମାନ, ତୁଳାରାଶି, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ, ରୁଣ୍ଡ ହେବା, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଲୁପ୍ରୋପମା ଅଳଙ୍କାର। 3 ମାଳୋପମା ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ସେଠାରେ ମାଳୋପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ଯଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଏକମାତ୍ର ଉପମେୟ, ଅବଳା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଉପମାନ, ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ଜୀବାତ୍ମା ଓ ଚପଳା ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମିଶିଯିବା ଏବଂ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯଥା ଓ ତଥା, ତେଣୁ ଏହା ମାନୋପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। ରୂପକ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଉପମେୟଠାରେ ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା 1 ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ, 2 ସାଙ୍ଗ ରୂପକ, 3 ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। 1 ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଆଶା ପାରିଜାତ ଫୁଟିବ ହୃଦ ନନ୍ଦନ ବନେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତ କର୍ମ ସୌରଭ ବ୍ୟାପିଯିବ ଭୁବନେ।
କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆଶାକୁ ପାରିଜାତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରୁ ହୃଦୟରେ ନନ୍ଦନବନର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତ କର୍ମକୁ ପାରିଜାତର ସୌରଭ ସହ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ପରମ୍ପରିତ ରୂପକ ହୋଇଛି। 2. ସାଙ୍ଗ ରୂପକ, ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଉପମାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଆରୋପିତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକତା ର ଉପମାତା କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା କେତେ ହେଁ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା କୁମତି ଗୁଆନର କେବଳ ବୈମାତ୍ର ଭାଇ ତାର ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କବିତା ରେ ବନିତା ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କବିଙ୍କୁ ତା ର ପିତା କହିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତା ର ଉପମାତା ପାଠକଙ୍କୁ ତା ର ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଗୁଆନର ମୂର୍ଖ କୁ ତା ର ବୈମାତ୍ରେୟ ଭାବରେ ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ସାଙ୍ଗରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। 3. ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଭବତଳେ ବିଭୁଦୟା ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ଧଉଳି ଦର୍ପଣ ଦୟାସ୍ରୋତ ସ୍ୱତୀ ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଦୟା ନଦୀରେ ବିଭୁଦୟାର ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏହା 2 ପ୍ରକାର, ଯଥା 1 କ୍ଷା 2 ପ୍ରତୀୟମାନ ଉକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। 1 କ୍ଷା, ଯେଉଁଠାରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କି କିବା ଅବା ବା ସତେ ଯେପରି ଯେନେ ସିନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଏ, ସେଠାରେ କ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଚୁମ୍ବି ଚରଣକୁ ଚିକୁରରାଜି ଦୋଳେ ଚରମେ ମଦନ କେତନ ଉଡ଼ୋଇ କିବା ଶୋଭା ଆଶ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରକୃତି ବସ୍ତୁ ନାୟିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ର ଚିକୁରରାଜି ପୃଷ୍ଠଦେଶ କୁ ଶୋଭାଶ୍ରମ ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ବାତ୍ୟକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। 2. ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର, ଯେଉଁଠାରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଉହ୍ୟ ରହି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ନହେଲେ ଏ ଘନକୁନ୍ତଳା ଘନ ସହିତ ତାରା ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଧରାରେ ବହିଯାଉଛି ଧାରା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର, ଉପମାନଠାରୁ ଉପମେୟର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ନୀଳମାରେ ବାମା ଚାରୁ କେଶପାଶ ତ ନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଉପମାନ ଚିଲିକାର ନୀଳ ବିଚି ଅପେକ୍ଷା ଉପମେୟ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ କେଶପାଶ ର ଆଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର, କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ କେ ବୋଲଇ ମୁହିଁ ଅଟଇ ପୁଳିଶ ବିନା ମେଘେ ସୃଜି ପାରଇ କୁଳିଶ ଦରବାର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କାରଣ ମେଘ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି କୁଳିଶ ସୃଜିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାରୁ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି।